इथपर्यंत झालं ना डिस्कशन? अजून पुढे गेलोय आपण. हा पुढे गेलो. And we have also discussed in our last lecture about organization of prokaryotic cell. Prokaryotic cell, which is a simple primitive kind of cell in which nucleus, well organized nucleus is absent. Rather the structure, what we call it as nucleoid, is present. The naked genetic material freely suspended in the cytoplasm without any nuclear envelope. Okay, and this prokaryotic cell, this is the diagrammatic representation. We have already discussed in video lectures also, and we have started from outside to inside. The outermost layer, that is called as, what is the name? Glycocalyx. Can you please tell me which form of glycocalyx is responsible for pathogenicity? Capsule. Yes. Slimy layer and capsule, these are two forms. When capsule is present, the bacterium or the prokaryotic cell is pathogenic. And when slimy layer is present, then at that time it is non-pathogenic. Okay. Can you please tell me, when slimy layer is present, which term is used to describe the cell? And when capsule is present, at that time it is called as smooth. बाकी मी ऑलरेडी सांगितलंय की केमिकल कंपोजिशन फार डिटेल मध्ये बघायची गरज नाही, तरी देखील तुम्ही बघून ठेवत असाल तर चांगली गोष्ट आहे. Functions are very important. It is mostly involved in protection as well as adhesion. हा पार्ट आपण डिस्कस केलेला आहे. ठीक. Then we have discussed cell wall, which is the second layer of the cell envelope. It is rigid and strong, hard, you can say. It is providing the shape and rigidity to the cell, mostly made up of peptidoglycan. Other, you can say, variations in the composition we have discussed in our last topic. त्यामुळे तोही काही पॉइंट नाहीये, तो आपल्याला ऑलरेडी आपण डिस्कस केलाय. And we have started the structure which is called as plasma membrane, also called as, बाकीची नावं सांगणार? Cell membrane, or also called as plasma lemma. Okay, this is called as essential layer, semi-permeable, separating the interior of the cell from the surrounding, lipoproteinous in nature. All that part we have discussed. You are going to discuss here plasma membrane of bacterial cell, or you can say prokaryotic cell. So it is not only involved in the transportation of the material, semi-permeable entry and exit of the material, but it is also related with important metabolic processes. Which are those? Question कळला का? Bacterial plasma membrane or prokaryotic plasma membrane, it is synthesis of lipids. Metabolism. Yes, metabolic activities like photosynthesis, respiration, and synthesis of lipid, that is also taken over by the plasma membrane. This information is very important because for all these mechanisms, for all these metabolic processes, separate organelles are absent in prokaryotic cell. So plasma membrane is the very important part, and its structure, or you can say there are many theories to explain the structure of plasma membrane. There are different models. We have studied first model in our last lecture, that is Overton's model. According to Overton, plasma membrane is only made up of what? Thin lipid layer. Only lipids are layer. present. Nowadays we used to say that plasma membrane is made up of lipoproteins. But according to Overton, the first research on plasma membrane, according to that person, lipids only are present in the plasma membrane, not the proteins. And that too a single layer is present, but that is later on observed by Gorter and Grindel that there are two layers, bi-layer formation is there. आणि तो पार्ट आपण डिस्कस केलाय, तो सगळ्यांना लक्षात आलाय का बघा? It is because of amphipathic nature. Means what? Dual nature. Dual nature. It means the head is hydrophilic, the tail is hydrophobic. कालच्या लेक्चरला आपण तो पार्ट डिस्कस केलाय. And when the lipid molecules you are going to keep them in water, they are going to form the bilayer. Means heads, those are facing towards the water, and tail, those are coming inside, and that's why they are going to form a bilayer. हा क्वेश्चन नीटला येऊन गेलेला आहे. When you keep the membrane lipids in the water, they are going to form, ऑप्शन मध्ये म्हणतात coagulation, then globule formation,
then bilayer, and whatever it may be. तर तुमचं Bilayer. correct answer आहे bilayer. 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 Bilayer formation असेल. This information is very important. And I think we have done with the Overton's model. Then Yes, we are sir. going to study the second model, which is now in front of Transmitter your sandwich screen. model. That is, what is the name? Transmitter Lamellar. model. बघा की trilamellar. Tri means 3. three. Yes. Trilamellar म्हटलं म्हणजे three lamella are present. 3 layers you can going to observe here. आणि 3 layers मध्ये comparison केलेलं आहे. या 3 layer मध्ये 2 layer जे आहेत ते braid चे आहेत. We can't see the screen. ओके ओके काहीतरी इंटरनेट इश्यू असेल. वेट अ सेकंड प्लीज. येईल थोड्या वेळात पटकन. How to lock the Wait for a proton. while. Loading. Yes. Yes, sir. आला Yes, sir. फायनली आलेला आहे. ओके ठीक आहे. सी हियर. So trilamellar and that model is also called as which model? Sandwich. Sandwich model. Sandwich model. आता सँडविच सगळ्यांना माहिती आहे. कशाला म्हणावं नाश्त्याच्या वेळेला राव भूक लागते. तर सँडविच मॉडेल इकडे 2 ब्रेड आपण कन्सिडर करूया आणि मध्ये स्टफिंग आहे. सो इथेही त्याच टाईपचं स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला मिळेल. ट्रायलॅमिलर मीन्स 2 ब्रेड्स अँड अ स्टफिंग लेअर and that's why it is called a trilamellar. 3 lamellae layers are present. ते 3 layer तुम्हाला you are going to observe those 3 layers in the diagram. तुम्हाला इथं clear cut दिसेल. Now listen carefully. According to the previous model, which is the only component of the plasma membrane? Lipids. Lipids. But from this model onwards, it was accepted that त्यांनी literally accept केलेलं आहे की proteins are also present in the plasma. This was the new discovery. Proteins are also present. So that see the names of scientists. बऱ्याच वेळेला काही बुक मध्ये instead of trilamellar model च्या ऐवजी Danieli and Davson's model of plasma membrane असं दिलेलं असेल. Danieli and Davson, these are 2 well-known scientists who have proposed trilamellar or sandwich model. And according to this model, there is a lipid bilayer, no doubt. Lipid bilayer तर present आहे असं त्यांना म्हणायचं आहे. Presence of lipid bilayer is there. But this lipid bilayer is actually sandwiched between, त्याला sandwich केलाय दोन्ही बाजूनी. कोणी? The single layer of which proteins? See the type of protein. Alpha protein. Yes, this is very important. Globular and alpha type of proteins are there. Okay, so it is accepted that lipids and proteins So both are globular means what is that? Yes, is there any doubt? globular means Globular means proteins are going to form a rounded structure which is called as globule. पुढे आहे बरं काय ते. I'm going to describe with the help of diagram, so don't take tensions. मी सांगेन. The globular means it is going to form a globule, a rounded structure. Okay, listen carefully. So what is that? According to Danieli and Davson, in the sandwich model of the plasma membrane, the lipid bilayer is present, but it is centrally located, which is shown here. बघा इकडे दिसतंय का? हे lipid molecule दिसतात with head and tail. आहे का? Yes, sir. So this lipid layer is present, bilayer is present at the center, and which is sandwiched by which layer? Protein layer on each side असं म्हटलंय. On both these sides. इथं clear म्हटलंय. So protein layers are present on both the side, and so this structure appear like a sandwich or showing 3 zones. Zone number 1, zone number 2, and zone number 3. किती layer झाले बाबा? 3 झाले. And that's why this is also called as Trilemma. नीट वाचा. काय म्हणलाय? Trilemma. Trilamellar. त्याला म्हणणार आहे तुम्ही trilamellar layer. Understood? Lamellar. कळलंय का Yes, बाबा? sir. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. listen carefully. I'm going to discuss a very important point. इथे सगळ्यात जास्त फोकस जो क्वेश्चनच्या बाबतीत तुम्हाला विचारला जाणार आहे, which type of proteins are considered to be present according to trilamellar theory or sandwich model? तर तिथे तुम्हाला प्रोटीनचा टाइप माहिती पाहिजे. It is globular and alpha type of proteins which are present. Protein. Now what is alpha protein and beta protein? तर ते पण ऐका. पुढे जाऊन आपण बायोमोलेक्युल और बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल नावाचा जो टॉपिक आहे तिथे आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. But alpha and beta, these are the types of protein which are बोलू नको आणि according to बोलते. the what is that? Alpha. Which is according to the, you can say,
rotations of the protein chain in formation of globule. म्हणजे तिथे formation साठी काही you can say modification and foldings असतात. So on the basis of folding style, folding pattern, there are terms alpha, beta, etc. etc. तो आपण त्या टॉपिक मध्ये बघणार आहोत डिटेल मध्ये. इथे फक्त समजून घ्या which type of proteins are present. They are globular and they are alpha protein. And now just see, Globular and alpha हा proteins. एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे म्हणून मी सांगितलं आहे. Which type of proteins are present, and more than that, one more very common question which is asked in NEET: what is the exact arrangement of layers in the sandwich model? This is very important. आता तुम्ही लेअर बघा, हा लेअर कुठला आहे? प्रोटीन. त्यानंतर कोण आहे? लिपिड. अगेन कोण आहे? लिपिड. Lipid. त्यानंतर परत कोण आहे? Lipid. शेवटी Protein. कोण आहे? Protein. What is the arrangement? Protein, lipid, lipid, protein. Lipid bilayer is there, which is sandwiched between two proteins. So this is the arrangement. हा क्वेश्चन नीट ला येणारा पॉप्युलर मोस्ट क्वेश्चन आहे, त्यामुळे हे कधीही विसरायचं नाही. समजा तुमची टेस्ट घ्यायची झाली तर हा क्वेश्चन आम्ही टाकणार. Which is the arrangement? This question is very important. Which is the arrangement of layers in the sandwich model or trilamellar model? मग तुम्हाला हे जंबल करून देतात. PPLL, LLPP, LPLP, काय पण देतात. PLLP, that is the correct representation. Understood? Yes, sir. Yes, sir. कोणाला काही डाऊट वाटतं का बाबा? No, sir. Yes, sir. Very good. जर तसं असेल तर that is well and good. Then let us proceed further. The third model of the plasma membrane is called as, see what is the name? Unit membrane. Unit Membrane. membrane model. model. Unit membrane. This unit membrane model was proposed by a scientist whose name is Robertson. So in many books, बऱ्याचशा नीटच्या बुक मध्ये तुम्हाला रॉबर्टसन्स मॉडेल असं दिलेलं असतं. समजून जायचं किंवा बऱ्याच वेळेला मॅच द पेअर साठी येतं. एका बाजूला तुम्हाला दिलेले असतात मॉडेलची नेम्स, अनदर साइडला तुम्हाला दिलेलं असेल सायंटिस्टचं नेम दिलेलं असतं. सो सिंगल लिपिड लेअर तुम्ही म्हणणार आहे ओव्हरटन. Sandwich model or trilamellar model, then the answer is Danieli and Davson. Unit membrane model, then that is Robertson, and the last one is fluid mosaic model. तो तुम्ही अजून बघितलेला नाहीये, तो जेव्हा तुम्ही स्टडी कराल at that time you will get all the details. Here unit membrane model is showing very similar structure. According to Robertson, there is no change in the arrangement. That is the same arrangement. PLLP. तेही तोच म्हणतो बघा, इथे दिसतंय तुम्हाला. इथे प्रोटीन लेअर दिसतोय, followed by lipid bilayer. So PLL आणि परत शेवटी खाली दिसतोय तो तुम्हाला प्रोटीन दिसतोय. So the arrangement is very same. According to Robertson, what is the opinion of Robertson? तो काय म्हणतो? There are same 3 layers. No change in the arrangement of the plasma membrane. But only thing is, listen carefully, only thing is he had found out that type of lipids which are present in the plasma membrane. Very Phospholipid. important. Now onwards, not only lipids, but the exact chemical nature of lipid is put forth in the form of a model, and that is the phospholipid. Point is very, very important. MCQ la question. Which lipids are present in the plasma membranes? Option मध्ये देतात glycolipids, nitrolipids, phospholipid, none of these जे काही असेल. So please keep in your mind, हा point फार important आहे. Phospholipid. The lipids which are present in the plasma membrane are phospholipid, and this was first time reported in the unit membrane model. तुम्ही प्रत्येक थिअरी बघा, प्रत्येक थिअरी मध्ये काही ना काहीतरी ऍडव्हान्समेंट आहे, न्यू फाइंडिंग्स आहेत. So according to this theory, phospholipid bilayer is present, and which is obviously sandwiched between 2 layers of the protein, but here the protein nature was quite different. According to the unit membrane model, तिकडे आपण म्हटलं होतं की those are globular and alpha proteins, but here see, these proteins are which kind of proteins? Extended and Extended and beta beta protein. Extended and beta type of protein. For your sake of understanding, I have given the comparison of both the model. मी दोघांचंही comparison दिलंय, तुम्हाला डोळ्याला दिसेल बघा. थोडंसं झूम करायचंय. आता इथे काय दिसतं बघा? This one is, you are going to identify. This is the globular molecules. and alpha मगाशी डाऊट विचारला होता कोणीतरी, ग्लोब्युल म्हणजे ग्लोब्युलर म्हणजे काय दिसतंय का? फोल्डिंग असं झालंय की राऊंड तयार झालाय. ओके, Okay. ही प्रोटीनची चेन दिसते आतमध्ये, धागे 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 दिसतात. So it is folded in a such a way to produce a globule. So this arrangement is of which model? Sandwich model. Sandwich model or trilamellar model. Very good. Now see here the chain of protein. It is not forming a globule, rather it is extended. ही थोडी लांब आहे, अशी extended आहे, like this. Now this type of protein is called as extended, and which type of protein?
बीटा प्रोटीन. बीटा प्रोटीन. मग जर अशी डायग्राम दिलेली असेल तर तुम्ही काय म्हणणार? दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ विच मॉडेल. Unit membrane model. म्हणजे टेस्टला आम्ही यातलं कुठलंही एक मॉडेल उचलून तुम्हाला देऊ शकतो. अँड दिस मॉडेल इज प्रपोज बाय विच सायंटिस्ट, नाव विचारू शकतो. दिस मॉडेल इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ विच, दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ विच मॉडेल ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असंही विचारू शकतो. लेबल्स तर असतीलच ऑब्विसली. ग्लोब्युलर प्रोटीन अँड द एक्सटेंडेड प्रोटीन इज द हिंट फॉर आयडेंटिफिकेशन. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. See the difference. Comparison is very important. कधी कधी नीटला अगदी डिटेल मध्ये जाऊन तुम्हाला क्वेश्चन विचारू शकतात. आतापर्यंत विचारलेला नाहीये. बट वाय आय एम टेलिंग, बिकॉज nowadays एम्स, जिपमर, ऑल दी एक्झाम्स आर मर्ज्ड इनटू नीट. त्यामुळे नीट तुम्हाला अजून थोडंसं पुढे जाऊन विचारू शकते आणि ती तुम्हाला विचारते व्हॉट इज दी अप्रॉक्सिमेट थिकनेस ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू डिफरंट मॉडेल्स. सो लिसन केअरफुली. अकॉर्डिंग टू दी डिफरंट मॉडेल्स, the thickness of the plasma membrane is, तुम्ही मेजर करू शकता. प्रोटीनच्या लेयरचं मेजरमेंट दिलेलं आहे, लिपिडच्या लेयरचं मेजरमेंट दिलेलं आहे. किती असणार आहे सांगा ना? 75. 75 एंगस्ट्रॉम. 75 एंगस्ट्रॉम युनिट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा नीट लक्ष देऊन. 75 मध्ये तुम्हाला सेग्रिगेशन पण करता येईल. प्रोटीन लेयर्स ऑफ हाऊ मेनी एंगस्ट्रॉम? 40. 40. 20 चे दोन प्रोटीन लेयर्स आहेत. अँड लिपिड बायलेयर इज जनरली ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम. 35 अँड angstrom. देअरफॉर द एंटायर थिकनेस, मी आता इथे तसं काही एक्सप्लेन केलेलं नाही, बट इन सम बुक्स यू विल गेट द मेजरमेंट्स ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मग तिथे बऱ्याच वेळेला मुलांना असं वाटेल की आम्हाला सांगितलंच नाही. इट इज गिवन इन द डायग्राम. दिसतीये ना डायग्राम मध्ये 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम अँड 20 एंगस्ट्रॉम. सो प्रोटीन लेअरचा थिकनेस दिलेला आहे. लिपिड लेअर थिकनेस इज ऑल्सो गिवन टू यू. आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा विचारलं तर साधी बेरीज करायची आहे, ती कोणाला येते? ऑब्विसली. ती जी छोटी छोटी मुलं नाही का रुमाल लावून पिन लावून जातात खिशाला, त्यांना पण येते. आता त्यात अवघड काहीच नाहीये. आपण त्यात रुमाल लावायचा बंद केला. 75 एंगस्ट्रॉम. ठीक आहे, जोक्स अपार्ट. पण दिस इज द ब्युटी ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बघा ऍडव्हान्समेंट कशी होत जाते. आणि इथे तुमच्यासाठी मेसेज आहे की सगळं एकाच दिवशी होत नाही. बऱ्याचशा मुलांना डिप्रेशन येतं. बायोलॉजी मधले वर्ड एक्सटेंडेड अँड बीटा प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, एक एक शब्द असा जड आहे की फेकून मारला की टेंगुळच झाला पाहिजे. अरे आज नाही कळलं तर उद्या कळेल, उद्या नाही कळलं तर परवा कळेल. पण तुमचं डिटर्मिनेशन स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. इथे बघा ना किती इयर्सचा गॅप आहे. द फर्स्ट मॉडेल वॉज प्रपोज्ड इन 1895 and by the time of discovery of phospholipid and the exact nature of protein 1959. जवळजवळ 75 इयर्सचा तो एक्सपान्स झाला. आणि इथं आपण 2-3 दिवसात घाबरतो. ते नाही हो, जमणार नाही. डायरेक्ट म्हणून सांगतात जमणार नाही. एवढं नसतं, असं काही जमत नसते. बाकी सगळं व्यवस्थित जमते. हे पण जमवायचं. ठीक आहे, ओके. प्रवचन संपलंय. मेजरमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. समजा तुम्हाला आलं डेप्थ मध्ये, आपण म्हटलं की नीटनी विचारायचं ठरवलं तर तुमच्या समोर इन्फॉर्मेशन आहे. देयर इज नो नीड टू टेक टेन्शन, वरी अबाउट दॅट. सो सिम्पल थिंग्स आर देअर. कंपॅरिझन कळलंय का? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अल्फा प्रोटीन अँड एक्सटेंडेड ग्लोब्युलर एक्सटेंडेड प्रोटीन्स, बीटा प्रोटीन्स? Yes, sir. तर डायग्राम लक्षात ठेवा, ती छापून ठेवा तुमच्या ब्रेन मध्ये. मे बी तुमच्या टेस्टला ह्याच्यावरती एखादा क्वेश्चन असू शकतो. काय असू शकेल हे मी नाही सांगणार. आता अर्थातच पेपर फोडायला आम्ही बसलेलो नाहीये. आम्ही फक्त हिंट देतोय की यापैकी काहीतरी येणार. टेस्ट दिली आहे ना तुम्हाला? शेड्यूल आलंय ना ग्रुप वरती? इन्स्पायर वाले, हा माझ्या क्लास मधल्या मुलांची मी नंतर त्यांना शेड्यूल देईन आणि त्यांचं घेईन. इन्स्पायर वाल्यांची टेस्ट आहे वेनसडे और समथिंग कधीतरी असेल. माझी मी जेव्हा अरेंज करीन त्यावेळेला आपल्या क्लास मधल्या मुलांना कळेल. त्यामुळे ओके, ठीक, पुढे जायला हरकत नाही. 3 models we have discussed. The last model and this model is, listen carefully, this is the very important model, the full and final model you can say, which is universally accepted. याच्यावरती कोणीही कसलंही ऑब्जेक्शन घेतलेलं नाही. हे मॉडेल युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड मॉडेल आहे. मग एमसीक्यू ला क्वेश्चन विचारला जातो, विच मॉडेल ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज वाइडली अँड युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड? ॲट दॅट टाइम युअर आन्सर शुड बी फ्लुइड मोझाइक. फ्लुइड मोझाइक Mosaic model. अँड दिस फ्लुइड मोझाइक, हाही क्वेश्चन नीटला येऊन गेला बरं काय. द फ्लुइड, द वेल नोन फ्लुइड मोझाइक मॉडेल वॉज प्रपोज्ड बाय, कोण होते ते? Singer and Singer सिंगर अँड निकोल्सन. प्रोनाउन्सिएशन कसं करणार? सिंगर अँड निकोल्सन. सिंगर म्हणजे त्याचं नावच सिंगर होतं. सिंगर म्हणजे अरिजित सिंग नव्हे.
आणि जे सिंगर नाही, त्याच्या नावातच सिंग आहे, तो रडतो खरं का कोण जाणे. जोक्स अपार्ट, फ्लुइड मोझाईक मॉडेल वॉज प्रपोज बाय टू वेल नोन सायंटिस्ट सिंगर अँड निकोल्सन इन 1972. सायंटिस्टची नावं मुद्दामून दिलेत कारण मॅच द पेअर साठी जर आलं तर तुम्हाला कन्फ्युजन नको, तुम्हाला ते पटपट मॅच करता आलं पाहिजे. अगेन नाव लिसन केअरफुली. आय एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मोझाईक? Patches. Patches. Very good. And those patches are present on what? Membrane. Fluid. Fluid. फ्लुइड. आता जस्ट इमॅजिन करा, आता मुली जरा जास्त चांगलं इमॅजिन करू शकतील कारण मी एक्झाम्पलच तसं देणार आहे. पाण्यावरची रांगोळी बघितली आहे का कधी? Yes. हा, पोरी. आता पोरींचं राज्य सुरू झालं. आता ते म्हणतात हा येस आम्ही बघितलेली. मुलांनी पण कदाचित बघितली असेल. तर तिथे वॉटर सरफेस असतो आणि त्याच्यात ती जी रांगोळी आहे, द डिझाईन इज इन द फॉर्म ऑफ पॅचेस. डायग्राम दाखवतो, जस्ट इमॅजिन करायचं आहे. हे बघा, हे इथे दिसतंय, हे ब्ल्यू कलरचे लिपिड मोलेक्युल दिसतात. हे युनिफॉर्मली प्रेझेंट आहेत लाईक अ फ्लुइड. आणि या फ्लुइड वरती पॅचेस कोणाचे आहेत? Protein. आता तुमच्या लक्षात आली असेल ही कन्सेप्ट. रादर मी असं म्हणेन की आता ट्यूब पेटली असेल की वाय दिस मॉडेल इज कॉल्ड एज फ्लुइड मोझाईक मॉडेल. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. दिस मॉडेल इज क्वाइट डिफरंट कारण हे लेयर बाय लेयर अरेंजमेंटला ऍक्सेप्ट करत नाही. ते कधीच म्हणत नाही की सँडविच अरेंजमेंट आहे, दॅट लिपिड लेयर इज सँडविच बिटवीन प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा. त्याला असं काही मान्य नाही. ते बेसिकली काय सांगतं बघा. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडेल, the main component of the plasma membrane is obviously phospholipid bilayer. आहे नाही म्हणत नाही, आहे म्हणतात. बाकी आणि बऱ्याच गोष्टी डिटेल मध्ये त्या एक्सप्लेन करतं बघा. इच फॉस्फोलिपिड मोलेक्यूल इज हॅव्हिंग अ हेड. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय. हेड कसं असतं? हायड्रोफिलिक असतं की हायड्रोफोबिक असतं? Fielding. त्यांनी अजून एक ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगितली आणि ते म्हणजे दॅट हेड इज पोलार अँड इट इज हायड्रोफिलिक. इट इज हॅव्हिंग पोल्स अँड इट इज हॅव्हिंग हायड्रोफिलिक नेचर. अगेन इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग अ टेल. टेल पण आहे, हे पण आपल्याला माहिती आहे. दॅट टेल इज हायड्रोफिलिक और हायड्रोफोबिक? Hydrophobic. But additional information is given by fluid mosaic model and that is having a non-polar nature and it is hydrophobic. इथे हायड्रोफिलिक हायड्रोफोबिक जसं तुमच्या लक्षात आहे तसंच पोलार आणि नॉन पोलार हेही लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. अंडरस्टूड? Yes. मग आता बऱ्याच जणांना प्रश्न असा पडेल की बाबा तिथं लिपिड आहे, तिथं फ्लुइड कुठं आहे? फ्लुइडचा आणि त्याचा काय संबंध? तर लिपिड मोलेक्युल आहेत म्हणजे त्याला सॉलिड नेचर असणार आहे, मग त्याला फ्लुइड कशाला म्हटलंय? सिंगर आणि निकोल्सननी बहुतेक त्यावेळेला काहीतरी फ्लुइड घेतलं असेल. नाही, हा, त्यांनी काही फ्लुइड वगैरे घेतलेलं नव्हतं. ते व्यवस्थितच एक्सप्लेन करतात. तर ते काय एक्सप्लेन करतात बघा. दिस पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण नीटला हा क्वेश्चन येऊ शकतो. लिपिड मोलेक्युल्स दे आर गोइंग टू शो अ स्पेसिफिक मूवमेंट विच इज कॉल्ड ॲज फ्लिप फ्लॉप. ते फ्लिप फ्लॉपिंग दाखवतात आणि ही फ्लिप फ्लॉपिंग कशी आहे त्यासाठी मी तुम्हाला एक मस्त डायग्राम इमेज समोर दिलेली आहे. दिस इज द ब्युटी ऑफ बायोलॉजी. हे पॉसिबल आहे बायोलॉजीमध्ये, इंटरेस्टिंग करता येते इमेजेस वगैरे. ठीक आहे, वी आर लकी गाईज. ठीक. आता हे जे फ्लिप फ्लॉपिंग आहे ते 3 वेगवेगळ्या टाइप्स असतात. सी द फ्लिप फ्लॉपिंग. द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉपिंग इज रोटेशनल. मीन्स द लिपिड मोलेक्युल इज गोइंग टू रोटेट ऍट इट्स ओन प्लेस. त्याच्या स्वतःच्या जागी ते फिरू शकतं गोल गोल. दॅट इज कॉल्ड रोटेशनल. Then the second type of movement, flip-flopping movement, is lateral. It is quite frequent. हे सारखं होत असतं. म्हणजे काय तर इथं जे बसलेलं आहे ते दुसऱ्या बाजूला. समजा इमॅजिन करा तुम्ही बेंचवरती बसलेला आहात, एका बाकावर 2 मुलं आहेत. तर पहिल्या लेक्चरला ती आहे त्या पोझिशन मध्ये ए राईट हँड साईडला बसलाय, बी लेफ्ट हँड साईडला बसलाय. दुसऱ्या लेक्चरला वाईस वर्सा त्यांनी जागा बदलली. परत थोड्या वेळाने तिसऱ्या लेक्चरला त्यांनी परत जागा बदलली. आता ह्या टाइपच्या मुवमेंटला तुम्ही काय म्हणणार आहात? दॅट इज कॉल्ड एज लॅटरल. दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शिफ्ट ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट अँड वाईस वर्सा. हा इकडे येत जाईल. कळली का कन्सेप्ट? 2 ह्याच्यामध्येच होतं ना? हा, आता लॅटरल जर असेल तर 2 मध्ये, इकडे एका सरफेस वरती. ओके. रोटेशनल असेल तर एकाच ह्याच्यामध्ये. ठीक, कळलंय का? Yes. बट द थर्ड टाइप ऑफ ऍक्च्युअल फ्लिप फ्लॉपिंग ज्याला आपण म्हणतो, दॅट फ्लिप फ्लॉपिंग इज अ ट्रान्स सरफेस फ्लिप फ्लॉपिंग. ट्रान्स सरफेस का म्हणतोय बघा. लिपिड बायलेअर म्हटलं की त्याला 2 सरफेसेस असणार आहेत. सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2. ऍग्री? ओके. एका बाजूला कोण असणार आहे? एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट असणार आहे. दुसऱ्या बाजूला कोण प्रेझेंट असणार आहे? इंटरनल एन्व्हायरमेंट किंवा मी त्याला म्हणतो सायटोप्लाझम असणार आहे. ऍग्री का?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे. Yes, sir. मग आता काही लिपिड मोलेक्युल जे आहेत ते फ्रॉम सायटोप्लाझ्मिक रिजन दे आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल सरफेस अँड वाईस Environment. वर्सा. इथे दाखवलं बघा, इकडचा मोलेक्युल या सरफेसला जातोय, इकडचा मोलेक्युल या सरफेसला येतोय. दिस इज कॉल्ड ॲज flip flopping. आणि नीट Flop. ऐका, पॉइंट इम्पॉर्टंट. Why this model is called as fluid mosaic model? The flip flop movement of the lipid or these movements of the lipid is going to give the membrane like a कसलं नेचर Fluid देत आहे. nature. Fluid Fluid nature. nature. कळलं का? जिथं मुवमेंट होतीये तिथे तुम्ही त्याला काय म्हणणार आहे? तरंग आपण म्हणूया. हा, तरंग, ते पाण्यावरचे तरंग वगैरे आता डोळ्यासमोर येते बघा, इमॅजिन करू शकता. असा दगड ठेवलाय तुम्ही आणि त्या दगडावरती तुम्ही असं बोट ठेवलं आणि त्या दगडावरती असे मस्त तरंग उठायला लागलेत आणि मग तुम्ही काहीतरी गाणं बिणं म्हणताय. असं काही होतं का कधी? असं No, कधीच होत sir. नाही. ते जर एखाद्या तलावात दगड बिगड मारला तर त्याला तरंग येतात, म्हणजे ते मुवमेंट आहे. सिम्पल एक्झाम्पल समजून घ्या. इथे फ्लिप फ्लॉपिंग आहे and that flip flopping is giving which nature to the plasma membrane? Rare Fluid. nature. nature. Fluid nature. Okay. Very good. आता बऱ्याच जणांना असंही वाटत असेल की हे सगळं जे आहेत, ह्या तिन्ही ज्या मुवमेंट आहेत ते ऍट अ टाइम होत असतात का? तर यातल्या काही मुवमेंटला इथं सांगितलं बघा, फ्रिक्वेंट, ज्या सतत होत असतात, आणि फ्लिप फ्लॉपिंग हे रेअरली होत असतं. काही बुकमध्ये अजून डिटेल दिलंय. जर तुम्ही ट्रुमेन बायोलॉजी किंवा आणखी मोठी डिटेल रेफरन्स बुक बघितली तर तुम्हाला असं सापडेल, फ्लिप फ्लॉपिंग इज व्हेरी रेअर. इट विल जनरली ऑकर वन्स ऑर ट्वाइस इन अ इयर. वर्षातून एकदा किंवा 2 वेळा ते होतं, पण ते होतं. That is the flip flopping. Rotational होत राहतं. That is also frequent. Lateral movement, that is also frequent. But anyhow, जे काही असेल, lipids are going to move from one surface to other, or they are moving at their own pace. ते त्यांच्या ठिकाणी सुद्धा फिरत असतात. And this movement is responsible for giving which nature to the plasma membrane? Fluid. nature. Fluid nature. Fluid nature. आणि म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे बाबा, यातला एक शब्दाचं मिनिंग कळलं का तुम्हाला? Yes. Fluid. आय बेट, मी चॅलेंज लावून सांगू शकतो, इतक्या डेप्थ लेवल मध्ये फ्लुइड नेचर एक्सप्लेन जर कुठल्या अकॅडमी मध्ये कोल्हापुरात बरं काय होत असेल, तर माझ्याकडून तुमची सगळी फीस परत नेली तरी चालेल. मी खूप अकॅडमीज मध्ये बघितलेलं आहे. नुसतं मुलांना फ्लुइड मोझाईक, व्हॉट इज फ्लुइड, मुलांना पण त्याची काही गरज नसते. फ्लुइड असेल तिकडे फुल काय फ्लुइड, आणि मोझाईक काय, चट्टेपट पॅचेस असेल, ते दिसतंय डायग्राम, पण नाही. This question was asked in NEET. Question कसा विचारतात बघा, in a plasma membrane, listen carefully, in a plasma membrane dash dash is going to flip flop but dash dash is not. Option मध्ये lipid is going to flip flop but proteins are not. हा करेक्ट आर्ग्युमेंटचा सिक्वेन्स तुम्हाला लिहावा लागतो, मगच तुम्हाला मार्क पडतात. आणि हे जर शिकला असाल की फ्लिप फ्लॉपिंग कोण करतं आणि कसं करतं, तरच त्याचा आन्सर देता येणार आहे. अदरवाईज नुसतं फ्लुइड मोझाईक मॉडेल एवढंच म्हटलंय, बाकी तुम्हाला कळणार नाही. I done my duty. I think Yes, at sir. my level of best. तुम्हाला कळलंय का? तुम्ही सांगा. कळलं नसेल तर मी परत एकदा सांगतो. Yes, Yes, sir. sir. व्हेरी गुड. कळलं असेल तर छान गोष्ट आहे. तर एक पार्ट आपण डिस्कस केला, दॅट इज रिलेटेड विथ द फ्लुइड. नाव द सेकंड पार्ट, मोझाईक. आता मोझाईक का म्हणायचं, तर ऑन द बायलेयर विच मोलेक्युल्स आर प्रेझेंट? Protein. molecules. Protein molecules are present. Very good. And these protein molecules are formed present in how many types? 2 types. 2 types मध्ये प्रेझेंट आहेत. आता नावं बघा आणि त्याचं मिनिंग जगा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. One type is called as intrinsic or integral protein, and the second type of protein which is present there, that is called as extrinsic or surface protein, or you can say this is also called as peripheral protein. Why this is so, असं Peripheral. का नाव दिलंय? त्यासाठी परत एकदा आपण डायग्राम कडे जाऊया. बघा बरं काय डायग्राम दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. नाव लिसन Yes, sir. बघा, this is the lipid bilayer with head and tail. Phospholipid molecules are there, and at periodic level, periodic distances, there are certain protein molecules. And these protein molecules, they are either present on one surface of the membrane. नीट ऐकायचं, one surface of the membrane. For example, हे protein molecule एकाच surface वरती दिसतंय. हे जे इथं प्रोटीन दाखवलंय ते एकाच surface वरती दिसतंय. But some protein molecules, they are extended in both these surfaces. For example, this one, हे बघा दिसतंय का? आहे की नाही? Integral दोन्ही surface वरती आहे ना ते? So it is Yes, sir. extended in both these surfaces. When the protein molecule is extended in both the surfaces, at that time it is called as, काय म्हणायला पाहिजे? नाव बघा इथे दिलंय. Integral proteins. Integral Yes. proteins. Integral. Proteins are called as integral protein, or in some books you will come across intrinsic protein. कुठलंही नाव देते.
चालेल, काही फरक पडणार नाही. But at the same time, when the protein is present only at one surface, that is called as extrinsic. The one which is not intrinsic, Peripheral. it is called as extrinsic, or it is called as peripheral, or it is called as surface protein. कुठलाही सांगू शकता. Okay, understood? Is there any doubt? No, No. sir. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं. कन्सेप्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यामध्ये जे इंट्रिन्सिक प्रोटीन्स आहेत, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस दॅट दीज प्रोटीन्स आर एक्सटेंडेड और सिच्युएटेड अलॉंग हाऊ मेनी सर्फेसेस Both ऑफ the द बायलेयर? surface. Surfaces Both, of bi- sir. Both the surfaces. बोथ दी सर्फेसेस ऑफ बायलेयर. दोन्ही सर्फेसेसला प्रेझेंट आहे, चांगली गोष्ट आहे. अँड दे आर, आता हा पॉइंट मात्र तुम्हाला समजून घ्यावा लागेल. दीज प्रोटीन्स आर ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोटीन्स? Channel or carrier. proteins or Channel carrier proteins or carrier protein. What is that? आता परत डायग्राम कडे बघा. यातले काही प्रोटीन जे आहेत ते असे चॅनल फॉर्म करतात, and through these channel, because plasma membrane is going to show entry and exit of the material, and many times the material which is going to enter from the channel or tunnel of the protein, आता समजा हा एक्सटर्नल मटेरियल आहे आउटसाइडचा, तो याच्यातून एंटर करेल and that will enter into the cytoplasm like this, and therefore this protein is called as, Channel protein. Channel protein. it is called as channel protein. Understood? Yes, Yes. sir. Now listen carefully. Some proteins they are called as carrier proteins. आता ही काय बनगड आहे carrier protein, आम्ही आता कसं कन्सिडर करणार आता ते जरा बघा. Carrier proteins are somewhat like this. मी एक्सप्लेन करतो, तुम्हाला कितपत लक्षात येते ते बघायचं. इथं शेप दाखवलाय तुम्हाला, हे बघा इकडे एक्सप्लेन कर. This is the structure of a carrier. Okay? A carrier protein is going to alter their shape at the time of entry or exit of the material. आता कसं होईल बघा, जेव्हा एखादं मटेरियल इथपर्यंत येईल आणि त्याला एंटर करायचं असेल, at that time that carrier protein will change their shape like this. बेसल रिजनला, इनर रिजनला ते आहे तसे राहतील, पण वरच्या बाजूला ते ओपन होतील, सो दॅट मटेरियल इज गोइंग टू एंटर इनसाइड. आणि जेव्हा ते मटेरियल मिड पर्यंत पोहोचेल, at that time they are going to change again their shape like this. आता बाहेरच्या बाजूला ते क्लोजिंग दाखवतील आणि आतल्या बाजूला ते ओपन होतील. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, So sir. this protein molecule is going to conduct, is going to carry the substance from one end to another end. इथे दिसेल बघा, इथं ओपन झालाय. ओके, काही वेळेला ते वर ओपन होईल मटेरियल आत घेण्यासाठी, काही वेळेला ते खाली ओपन होईल मटेरियल इनवर्ट डिरेक्शनला पास करण्यासाठी. अँड देअरफॉर दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज व्हिच काइंड ऑफ प्रोटीन्स? Carrier. Carrier proteins. कळलंय का? Yes, sir. Sir. सोपं आहे, काय अवघड नाहीये. आणि तुम्ही इतकी ब्रिलियंट मुलं असताना तुम्हाला हे काय किस झाड की पत्ती इतकं इझी आहे. पण ते लक्षात ठेवा बरं का, यू हॅव टू रिप्रोड्यूस ॲट द टाइम ऑफ एक्झाम, बट नॉट इन द Yes, sir. वीकली एक्झाम, बट अप टू द नीट एक्झाम. तिथपर्यंत जो लक्षात ठेवील वो खराब बाजीगर असं म्हणायला हरकत नाही. नाहीतर आता टेस्टला केलं सगळं आणि नंतर मग काही आठवेना, असं नाही चालणार. फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू रिवाइज पिरियॉडिकली. चला पुढे जाऊया. देन एक्सट्रिन्सिक Sir. प्रोटीन्स. हा, सर ह्याच प्रॉपर्टीमुळे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला सेमी परमिएबल नेचर असतं का? yes, that is true, because plasma membrane is going to give entry to certain compounds, certain substances, and only certain substances can exit from the across the plasma membrane. It is not आओ जाओ घर तुम्हारा. तसं जर असतं तर सेल मध्ये कुठलंच लिमिटेशन राहिलं नसतं. So these proteins are responsible for the semi permeability. Very good. Okay, तर पुढे बघूया. Extrinsic or surface or peripheral protein, those are situated only at which surface? One shot. One surface of surface. bilayer. सरफेसला असतील, दोन्ही सर्फेसेसला असणार नाही. And due to these proteins, those proteins which are arranged here on the bilayer, in the bilayer, better way आपण म्हणूया, म्हणजे हा एक फ्लुइड सारखा युनिफॉर्म लेअर आहे आणि त्याच्यावरती हे पट्टे चट्टे पट्टे चट्टे पट्टे जे काय असतील ते आहेत, and that is nothing but protein molecules are going to form what? Mosaic. Like On कशामध्ये? lipid bilayer. Yes, in the lipid bilayer, and that lipid bilayer is obviously of which nature? Fluid nature. Human nature. Simple, and therefore this membrane is ideally called as what? Fluid fluid mosaic. Mosaic model. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कसं आहे हे मॉडेल? भारी आहे की नाही? भारी, Yes, ऑब्विसली sir. भारी मॉडेल आहे. यांनी सगळ्या गोष्टी डिटेल इलॅबोरेट केलेल्या आहेत. लिपिडचा नेचर कुठला आहे, हेड कसा आहे, टेल कसा आहे, फ्लिप फ्लॉपिंग आहे की नाही, प्रोटीन मोलिक्युल्स कुठल्या टाईपचे आहेत, वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ मोझाईक स्ट्रक्चर. ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द डिटेल्स आर गिवन प्रॉम्प्टली.
कुठलीही थेरी वाईडली ऍक्सेप्टेड अशीच होत नाही. नाही हो आमच्या भावाचं आहे ते करा वाईडली ऍक्सेप्टेड असं म्हणून तुम्ही सगळ्यांना पत्र नाही देऊ. त्यासाठी ती तितकी स्ट्रॉंग असावी लागते. तुमच्याही बाबतीत तसंच आहे, लक्षात ठेवा. नेचर इज नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अनलेस ही ऑर शी ऑर दॅट ऑर्गॅनिझम इज फिटेस्ट. तुम्हाला स्वतःला फिट करावं लागेल फॉर स्टडीज. यू हॅव टू बी प्रॉम्प्ट इन युअर स्टडीज. मग तुम्ही फिट होणार. मग नीट नावाचं नेचर तुम्हाला सिलेक्ट करेल फॉर मेडिकल एंट्रन्स. प्रवचन संपलं. पण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. इथेही तसंच आहे. थेरी अशीच वाईडली ऍक्सेप्टेड होत नाही. इथे ती थेरी काय सांगते बघा. दिस मॉडेल इज ऑल्सो डिस्क्राईब द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्यात एक इम्पॉर्टंट हिंट आहे तुमच्यासाठी. दिस मॉडेल इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऍज प्रोटीन आइसबर्ग सी ऑफ लिपिड. पटतंय की नाही? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्विसली. हा बघा प्रोटीनचा निळ्या रंगाचा मस्तपैकी सी दाखवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सॉरी लिपिडचा सी दाखवलाय आणि त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत? प्रोटीनचे आइसबर्ग. iceberg. That is actually forming a structure what we have also already explained as a Mosaic. Mosaic. so this is all about the next model. मी डिटेल मध्ये घेतलंय. मे बी एनसीईआरटी बुक मध्ये इतकं डिटेल दिलेलं नसेल, स्टेट बोर्ड मध्ये पण दिलेलं नसेल, माझ्या थेरी नोट्स मध्ये पण दिलेलं नसेल. ते गरजेचं जेवढं आहे थेरीचं तेवढंच दिलंय. मग हे कशासाठी दिलंय? तर वेन यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन बँक ऍट द टाइम यू आर कमिंग अक्रॉस मेनी डिटेल क्वेश्चन्स अबाउट द फ्लुइड मोझाइक मॉडेल. अँड आय बेट आता इथे कुठलाही क्वेश्चन आला तुम्हाला तर तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करू शकता. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. यापेक्षा बाहेर फ्लुइड मोझाइक मॉडेल वरती काहीही विचारलं जात नाही. नीटला असू दे नाही तर आणि कुठतरी सगळं तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगितलं. अजून एक छोटासा पॉइंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचा आहे. बघा जरा नीट लक्ष देऊन. सगळेजण असं डोळे भरून फ्लुइड मोझाइक मॉडेल बघून घ्या. आता इथे दिसतंय तुम्हाला, इथे दोन्ही साइड्स मी दाखवलेली आहे. त्यातली सायटोप्लाझमची साइड कुठे आहे? हे बघा इथे दिसते का? Inner side of cytoplasm. Inner side or that is the cytoplasmic region, cytoplasmic side. आणि एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटल साइड कुठली आहे? तर ही आउटर साइड आहे. ओके. सगळी डायग्राम नीट बघायची आहे. तुम्हाला लहानपणीची एक खेळाची आठवण करून देतो. शाळेत असताना बरं काय, स्पेशली तुम्ही या टाइपचे खेळ खेळला असाल, म्हणजे पबजी वगैरे असेल तर ते काय मला माहिती नाही, बट अदरवाईज चित्रातील फरक ओळखा वगैरे असले आपण खेळ खेळतो की नाही? फाइंड आउट द डिफरन्सेस. ओके. आता इथे तुम्हाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे दोन्ही सरफेसेस बघायचे आहेत आणि त्या दोन्ही सरफेसेस मध्ये कुठं फरक दिसतोय ते मला सांगायचं. असं काय ऍडिशनल आहे जे एका सरफेस वरती दिसतं पण दुसऱ्या सरफेस वरती दिसत नाही? Glycoproteins and ग्लायकोप्रोटीन्स दिसत आहेत. Cholesterol. Listen carefully. Dear student, listen carefully. Cholesterol is a derived lipid and it is embedded inside the bilayer. तो bilayer मध्ये आहे. माझा क्वेश्चन आहे की सरफेस वरती. सरफेस ग्लायकोप्रोटीन्स एका सरफेस वरती दिसत आहेत, दुसऱ्या सरफेस वरती दिसतात का? no. No, sir. Now observe carefully and please tell me on which surface the glycoproteins are present. Outer. Outer side. And that is not present on the inner surface of the Side. plasma membrane. And therefore I am going to discuss the very important nature of the plasma membrane. Plasma membrane are generally considered as ते काय म्हणून consider केले जातात? Asymmetric. This information is very important. Plasma membranes are considered as asymmetric. Why they are called as asymmetric? Because they are not same. ते एकसारखे नाही आहेत. कुठे? And cannot be divided. Structurally as well as functionally, the both the surfaces, म्हणजे inner and outer surface of the plasma membrane, they are different. They are not same. Understood? Yes, sir. आता जरा नीट ऐका. ऑन द एक्सटर्नल सरफेस जर तुम्ही त्याचा एक्सटर्नल सरफेस बघितला तर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस सम ऍडिशनल मटेरियल इज देअर, सम ऍडिशनल कंपोनेंट्स आर देअर अँड दोज कंपोनेंट्स आर, सी द नेम, ग्लायकोप्रोटीन्स अँड ग्लायकोलिपिड. काही जणांना असंही वाटेल सर डायग्राम मध्ये नुसतं ग्लायकोप्रोटीन दाखवलेलं आहे, बट तुम्ही जर आणखी डिटेल एक्झाम्पल्स बघितली बुक्स मध्ये किंवा आणखी काही इमेजेस बघितल्या तर अलॉंग विथ ग्लायकोप्रोटीन ग्लायकोलिपिड्स आर ऑल्सो प्रेझेंट देअर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. व्हॉट इज द रोल? तर जरा नीट लक्ष देऊन बघा. जस्ट इमॅजिन करायचं, हे घर आहे, हे घराचं छप्पर आहे. कुठल्या बाजूला असणार आहे घराचं छप्पर? आतल्या बाजूला असणार आहे का बाहेरच्या बाजूला असणार आहे? बाहेरच्या. ओके. आणि आमच्या घरामध्ये बघा टीव्ही बसलेला आहे.
आणि त्या टीव्हीला रेंज येण्यासाठी आम्ही डिश बसवली आहे, नाहीतर आम्ही अँटीना बसवलेला आहे. तर रेंज जी येईल ती कुठे येणार? बाहेरच्या साईडला. या बाजूला येणार. आता तुम्हाला या ग्लायकोप्रोटीनचा रोल कळला असेल. तो काय करतो बघा इकडे. सिंपल एक्झाम्पल्स तेवढ्यासाठी तर आम्ही देतो. बऱ्याच जणांना असं वाटतं फारच सिंपल एक्झाम्पल देतात तो. कसलं ते ड्रामॅटिकली मिडल क्लास मोनिशा. ड्रामॅटिकली मिडल नाही. एक्झाम्पल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण ते तुम्हाला अगदी प्रॉपर लेवलला समजावून सांगतात. लिसन. Glycoproteins and glycolipids, they are mostly present on the external surface because they are involved in a function which is called as cell recognition and adhesion. जे काही मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टिम्युलाय, समजा एखादा हार्मोन सेल मध्ये एंटर करणार असेल किंवा सेलला ऍक्टिव्हिटी दाखवणार असेल, then that is received by glycoproteins and glycolipid structures. And therefore you can say these molecules, they are very important in the cell because they are working as Receptors. receptor, आणि एखाद्या ऑफिसमध्ये समजा रिसेप्शनिस्ट असली किंवा असला, नुसतं असलीच असं म्हणतात वगैरे असलं की नाही, असला असं जर आपण म्हटलं तर तो कुठे असेल? एकदम आत कुठेतरी कोपऱ्यात असेल की दारात बसलेला असेल? दारात, बाहेरच्या बाजूला बसणार आहे ऑब्विसली. अँड देअरफॉर ग्लायकोप्रोटीन्स अँड ग्लायकोलिपिड्स आर ओनली प्रेझेंट ॲट विच सर्फेस? outer, Outer They are surface. not at all present at inner surface. And therefore plasma membranes are of what nature? Asymmetric nature. Asymmetric. nature. सगळ्यांना कळलंय का? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. आता मला एक सोपा क्वेश्चन विचारतो, तुम्ही मला आन्सर देता येते का? बघा, इन दिस वे I want to ask you what is the detailed composition of the plasma membrane. It means what are the components of plasma membrane? Plasma membrane कशा कशाचं बनलेलं आहे सांगा. plasma membrane, sir, phospholipid, बरं काय? मी एक सांगतो. मी बरं तुम्ही सांगितलं Proteins. फॉस्फोलिपिड्स एक कंपोनंट झालं, Proteins. प्लस Proteins. प्रोटीन्स आणि glycoprotein, ग्लायकोप्रोटीन्स. Glycoproteins. आणि ग्लायकोलिपिड. glycolipids, अगदी तुम्ही जे म्हणता ते सगळं बरोबर आहे. येस, तुम्ही म्हणता ते सगळं बरोबर आहे. पण नीटच्या एक्झामला जेव्हा तुम्ही जाता त्यावेळेला ऑप्शन मध्ये तुम्हाला ग्लायकोप्रोटीन आणि ग्लायकोलिपिड दोन्हीही दिसत नाही. त्याच्याऐवजी तुम्हाला काय दिसतं माहितीये का? हे दिसतं. carbohydrate, आहेत कार्बोहायड्रेट कुठं? नाही, Glycoproteins. Glyco means That is very important. carbohydrates. The term glyco is indicating the carbohydrates. बघा किती इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. ज्याला हे माहिती आहे त्याला आन्सर पर्यंत जायला काहीच अवघड नाही. मग एमसीक्यू क्वेश्चन बँक किंवा आणखी नीटचे एक्झाम पेपर जे काय असतील तिथे तुम्हाला देतील. Which is the correct composition of the plasma membrane. ज्या मुलांनी नुसतं लिपोप्रोटीन म्हणलंय ते लिपोप्रोटीनला टिक करतील. ज्यांनी अजून डिटेलमध्ये जाऊन फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स म्हणलंय ते तिथं टिक करतील. आणि ज्यांचा अभ्यास खूप प्रॉम्प्ट आहे तेच फक्त फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स प्लस कार्बोहायड्रेटला टिक करतील. लक्षात ठेवा. Yes, sir. त्यासाठी तुम्हाला असिमेट्रिक नेचर ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन माहिती असणं गरजेचं आहे. नोट डाऊन करून ठेवायला हरकत नाही नोटबुक मध्ये. वाय इट इज कॉल्ड एज made up of phospholipid proteins and carbohydrates, because glycoproteins and glycolipids, these are the derivatives of carbohydrates obviously. म्हणून आपण तिथे कार्बोहायड्रेट म्हणतो. कळलं का? Yes, sir. Yes, नोट sir. डाऊन केलं का बाबा नोटबुक मध्ये? करायला, sir. तुम्ही लेक्चरच्या मोड मध्ये बसायचं बरं काय, म्हणजे पेन पेपर घेऊन अगदी व्यवस्थित छोटं पाण्याचा ग्लास वगैरे जवळ ठेवून व्यवस्थित लेक्चरला बसायचं. नाहीतर असं अंथरुणावरती असा आडवा पडलेला आहे, पालथं पडून ते लेक्चर बघायला लागलेले आहेत, असं वरती सेल्फी मोड मध्ये काय तर धरलाय फोन वगैरे, असलं काही करायचं नाही. शांत बसून व्यवस्थित, मग आपल्याला त्याचा फील येतो. ठीक, कळलंय सगळं? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. मी डिटेल मध्ये घेतलाय. तुम्ही जर बुक मध्ये बघाल तर तुम्हाला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सांगितल्याने विषय संपवलाय. पण आपल्याला एमसीक्यू क्वेश्चन बँक पण सॉल्व्ह करायची आहे. अँड दॅट्स वाय आय हॅव एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्लाझ्मा. बाकी थिअरी डिटेल साठी तुम्ही नोट्स बघणार आहात. नोट्स तुम्हाला आज रोहित पोस्ट करेल, त्याच्याकडे काल देऊन ठेवलाय. तो तुम्हाला पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट करून आज पोस्ट करून मिळेल. व्हॉट्सअप ग्रुपला, पोर्टलला, जिथे कुठे असेल ते मिळेल. ठीक आहे, चलो पुढं. आता ग्लायकोकॅलिक्स, सेल वॉल, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सगळं क्रॉस करून आपण आतमध्ये एंटर केलेलं आहे. आता तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा, यू आर एंटरिंग इन द सेल. तुम्ही 3 लेअर क्रॉस केले आणि तुम्ही सेल मध्ये आतमध्ये एंटर केल्या तुम्हाला आवाज आला डुबुक आणि तुमचा पाय एका पाण्याच्या डबक्यात गेला. कारण तिथे काय प्रेझेंट आहे? Semi-solid. Cytoplasm, Solid matrix.
तिथे मॅट्रिक्स फ्लुइड प्रेझेंट आहे, सायटोप्लाझम इज प्रेझेंट बिकॉज प्रेझेन्स ऑफ सायटोप्लाझम इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द सेल्स इन द युनिवर्स, ऑल द सेल्स इन द वर्ल्ड आपण म्हणतो, प्लॅनेटर असं म्हणतो, युनिवर्सच्या बाजूला टाकू, एलियन बिलियन काय आपल्याला माहिती नाही. सो इकडे सेल कंटेन्स अ सेमी सॉलिड ट्रान्सपरंट सबस्टन्स. कालच्या लेक्चरला मी त्याला एक वर्ड सांगितला होता. काय वर्ड सांगितला होता? कसला फ्लुइड? Quasi-fluid. Quasi-fluid. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, त्यातला एक वर्ड इथेच आहे या स्लाइड वरती अजून आहे, मला दिसेल, सापडला असेल आतापर्यंत, Polyphasic. पॉलिफेजिक. ओके, सो इट इज सॉलिड, इज हॅव्हिंग सॉलिड एज वेल एज फ्लुइड नेचर, दोन्ही पण त्याच्यामध्ये आहे. दॅट्स वाय इट इज अ सेमी सॉलिड ट्रान्सपरंट सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड एज सायटोप्लाझम. And the important statement which I have made here, that this cytoplasm is an extranuclear part of protoplast of the cell. Equation च्या फॉर्म मध्ये एक्सप्लेन करणार आहात. कसं करणार? सायटोप्लाझम इज इक्वल टू Nucleus. Nucleus plus Protoplasm minus nucleus. Plus minus nucleus. हा, न्यूक्लियस मधून प्रोटोप्लास्ट मायनस करू नका, प्रोटोप्लास्ट मायनस न्यूक्लियस असं म्हणा. Yes, sir. साधा वजाबाकीचा नियम आहे तो. मोठ्या संख्येतून आपण छोटी संख्या वजा करतो. म्हणजे मॅथमॅटिक्स मला फार काही कळणार नाही, म्हणून मी आपलं जनरल माझं मॅथमॅटिक्स तुम्हाला सांगतो. सो इथे मी प्रोटोप्लास्ट मायनस न्यूक्लियस, जे लोक म्हणतात न्यूक्लियस मायनस प्रोटोप्लास्ट, नाही, दॅट इज रॉंग. प्रोटोप्लास्ट मायनस न्यूक्लियस, दॅट इज द करेक्ट आन्सर. आणि ते काल मी एक्सप्लेन केलं, आता परत वेगळं काही सांगायची गरज नाही. फोकस ऑन द नेक्स्ट पॅरा. सायटोप्लाझम इज कॉल्ड एज क्रिस्टलोकोलाइडल. तर क्रिस्टलोकोलाइडल म्हणजे याच्यामध्ये एक लिक्विड फेज असणार आहे आणि एक सॉलिड फेज असणार आहे. विच इज what nature, which type of nature of the cytoplasm? तर इथे ते नेचर तुम्हाला क्लिअर कट दिसतंय. इट इज असोसिएटेड विथ which nature? सेमी सॉलिड, Semi-solid. or you can say it is having a polyphasic. आणि हे जे सगळी टर्म्स आहेत ना, सायटोप्लाझमला देणारा जो सायंटिस्ट आहे त्याचं नाव बघा, Kolliker. Kolliker. Okay, so Kolliker, according to Kolliker, the cytoplasm is crystallocolloidal, it is polyphasic, it is semi-solid in nature, and it is present in two states. लक्षात ठेवा. आता डिटेल मध्ये चाललो आपण सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम म्हटलं की आपण म्हणतो की सेमी सॉलिड आहे, ठीक आहे, but it is present in two different states. There are two different zones. One zone is present at the periphery, अगदी पेरिफेरी, मार्जिनल रिजनला प्रेझेंट असेल, and that is जेल लाईक. जेव्हा तुम्ही जेल म्हणाल त्याच्यामध्ये वॉटर प्रेझेंट असेल, पण ते जास्त असेल की कमी असेल? कमी. कमी असणार. लेस H2O. बाहेरच्या बाजूला प्रेझेंट आहे. Therefore that plasma is called as which plasm? Ectoplasm. Ectoplasm. And the central portion is soul like, and that soul like is with Soul. fluid, actual fluid आपण म्हणतो, and that is with more water, and that is called as Endoplasm. Endoplasm. थिअरी पेक्षा डायग्राम व्यवस्थित तुम्हाला सगळं सांगेल. समजा ही एक सेल आहे. आता इथे जस्ट विसरून जा की सर तुम्ही न्यूक्लियस दाखवलाय, प्रोकॅरियोटिक सेल सांगताय, न्यूक्लियस कसा दाखवताय, तर मला इथे न्यूक्लियसचा काही पर्पज नाही आहे. माय फोकस इज देअर ऑन Ectoplasm and Ectoplasm and endoplasm. endoplasm. this characteristic is applicable for both prokaryotic as well as eukaryotic cell. दोघांनाही ते लागू आहे असं समजून जायला हरकत नाही. ओके, एक्टोप्लाझम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, त्याला तुम्ही काय नाव दिले अजून? काय म्हणायचं असतं त्याला? काय माहित. जेल लाईक. Gel-like. जेल. आणि जो एंडोप्लाझम आहे त्याच्यात मोर वॉटर इज प्रेझेंट, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं तुम्ही? Soul-like. That is called as soul. And listen carefully, these phases, ज्याला तुम्ही पॉलीफेजिक का म्हणता आता तुमच्या लक्षात येईल. These phases are interconvertible. Soul is going to convert into gel, and vice versa. Gel is going to convert into soul by means of a process which is called as flocculation or coagulation. इथे दिलाय का बघा? आहे का शब्द? Yes. दिलाय ना? Flocculation. Yes. So Flocculation. these forms, you can say, those forms of cytoplasm, that is soul and gel, they are continuously going to convert into each other, and therefore this theory is Soul called gel as, त्याला काय theory. म्हणायचं असतं? सोल जेल Soul gel theory. सोल जेल थिअरी. या बेसिस वरती तुम्हाला नीटला क्वेश्चन कसा विचारतील? द सोल जेल थिअरी इज असोसिएटेड विथ, तुमचा आन्सर असेल सायटोप्लाझम. Cytoplasm. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. बघा किती इझी आहे. मग एंडोप्लाझम जेल कोणाला म्हणतात? मग क्वेश्चन कसा येतो बघा, द प्लाझ्मा जेल इज, Ectoplasm. Ectoplasm. the plasma gel is ectoplasm, and the plasma soul is Endoplasm. endoplasm. आणि म्हणून जरा नीट लक्ष देऊ नये का? आता तुम्ही डायग्राम बघितली की तुमच्या लक्षात येईल,
यामध्ये जेलचं प्रपोर्शन ज्यादा असतं की सोलचं प्रपोर्शन ज्यादा आहे? सोल सेंट्रली लोकेटेड कोण आहे? सोल सोल. अँड देअरफोर इन मेनी बुक्स, तुम्हाला बऱ्याच बुक्स मध्ये बऱ्याचशा स्टेटमेंट मध्ये सायटोप्लाझमला एक सिनॉनिम दिलेलं सापडेल, अँड दॅट सिनॉनिम इज कॉल्ड ॲज, सायटोसोल Cytosol. जेव्हा वर्ड सायटोसोल दिसेल त्यावेळेला समजून जायचं की दॅट इज नथिंग बट सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम कळलं सर का? थेरी एवढं डीप विचारतात. कशामध्ये कशामध्ये थेरी थिअरी Board टेस्ट मध्ये exam. काही विचारणार नाही. थिअरी टेस्टला जे काही विचारतील, जेवढं लिहायचं आहे ते तुमच्या थिअरी नोट्स मध्ये दिलंय. म्हणून तर आम्ही सेल्फ प्रिपेअर्ड नोट्स देतो तुम्हाला. त्या नोट्स अशासाठी केल्या आहेत की तुमचा थिअरीचा काही इश्यू येऊ नये. आता हे जे सगळं डिटेल मी सांगितलं, थिअरीला कुठपर्यंत लक्षात ठेवायचं मी हायलाइट करून दाखवतो बघा. सायटोप्लाझम जर विचारला तर थिअरीला फक्त एवढंच बास. बाकी या पॅराग्राफ ऑनवर्ड, दॅट क्रिस्टलोकोलाइड, पॉलीफेजिक, जेल अँड सोल, कन्व्हर्जन, एटसेट्रा एटसेट्रा, all that is included or that is related with your NEET examination. कारण आपल्याला दोघांचाही बॅलन्स करायचा आहे ना, थिअरीला पण बघायचं आहे आणि MCQ ला पण बघायचं आहे. त्यामुळे दोन्हीही तिथे कव्हर अप झालेलं आहे. कळलंय का? येस सर. येस सर काय डाऊट वाटतं बाळांनो? नो सर. बिलकुल नाही. चांगली गोष्ट. फ्लक्युलेशन, कोॲग्युलेशन, कन्व्हर्जन ऑफ सोल अँड जेल विच इज कॉल्ड एज सोल जेल थिअरी. एक्टोप्लाझम, एंडोप्लाझम वरती तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. सो लक्षात ठेवायचं. सो आता पुढे सायटोप्लाझम झाला. सायटोप्लाझम आपण बघितला. आता सायटोप्लाझम मध्ये व्हॉट इज देअर इनसाइड द सायटोप्लाझम? हं? बरं, आणखी कोणाला काही डाऊट आहे का? नो No, सर. कोणाला काही कळलेलं नाही असं आहे का? जरा प्लीज सांगा. नो सर. हो सर. नक्की. नाही. शिवप्रसाद, रिपीटिंग कुठलं रिपीट करू सांग मला. एंटायर कन्सेप्ट, कारण काही जण डिस्कनेक्ट झालेली होती असं दिसतंय. तर त्यांना काही कळलं नसेल तर मी त्यांच्यासाठी थोडक्यात अगदी शॉर्ट. कॅन यू प्लीज रिपीट? येस येस शुअर. बघा जरा नीट लक्ष देऊन. हा, सो सायटोप्लाझम बेसिकली इट इज सेमी सॉलिड अँड ट्रान्सपरंट सबस्टन्स, फ्लुइड लाईक सबस्टन्स. म्हटलंय आपण मॅट्रिक्स आहे. हे कळलंय का? Yes. पण सांगत. ओके. इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बिकॉज प्रोटोप्लाझम इज नथिंग बट सायटोप्लाझम प्लस न्यूक्लियस. आता त्यातला न्यूक्लियस बाजूला काढला, जे काही शिल्लक राहील दॅट इज कॉल्ड एज सायटोप्लाझम. सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट. The semi-solid nature is defined with many terminologies like crystallo-colloidal, having a liquid phase in which crystal or solid particles are present. Polyphasic, solid and liquid, both the phases are present. So polyphasic. These descriptions are given to the cytoplasm by a person. नाव दिलंय. काय सांगा बरं, ज्या लोक डिस्कनेक्ट झाले ते वाचा बरं. Colic. And cytoplasm is present in two different phases, two different states actually. कारण इथे आपण म्हटलं पॉलीफेजिक, दोन फेजेस आहेत. त्यातला एक जी आहे ती तुम्हाला पेरिफेरीला दिसेल. दिस पेरिफेरल फेज इज क्वाइट जेल लाईक विथ लेस अमाउंट ऑफ वॉटर. दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्टोप्लाझम. इथं जेल म्हणलेलंच आहे. जेल का तयार झाली? बिकॉज लेस वॉटर इज देअर, मोर सॉलिड्स आर देअर. Now endoplasm, this is the centrally located portion. This is soul-like, means more fluid is there, more water is there. That is called as endoplasm. इथं तेच म्हटलंय, ectoplasm as well as endoplasm. How to identify? With less amount of water, with more amount of water, respectively. When ectoplasm is having less amount of water, that is called as जेल लाईक. gel, and more amount of water present in endoplasm. So that is called as. त्याला तुम्ही काय म्हणता? सोल लाईक एंडोप्लाझम. Soul-like म्हणतो आपण. कळलंय का बाबा? येस सर. And these phases are interconvertible. They are showing transformation between soul and gel. त्यांचे एकमेकात चेंजेस होत जातात कमी अधिक पाण्यामुळे. And that process is called as, what is the term? फ्लक्युलेशन. सोल जेल. Flocculation, or you can also Flocculation call or it as coagulation. coagulation. आता कळलंय का सगळं? सर. हा, Yes, जाऊया sir. पुढे. Okay. Now the Hello, structures buddy. which are present inside the cytoplasm, henceforth we are going to discuss one by one. Basically, prokaryotic cell is simple, is primitive. त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्हाला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, गोल्गी बॉडी हे सगळे बघायला मिळतील, हो की नाही? नो सर. हा, No, बघायला sir. मिळणार नाही. म्हणजे सेल सिंपल आहे त्यामुळे अगदी सिंपल स्ट्रक्चर्स असतील. Very few structures, components, structural components are present there inside the cytoplasm. And the first member which is present in the cytoplasm, first component which is present in the cytoplasm
we are going to discuss. See, what is the name of that component? नाव काय दिलं त्याचं? Mesosome. Mesosome. That is called as mesosome. इथे त्याचा लॅटिन स्प्लिटिंग दिलेला आहे. Mesos means middle, soma means body. Body. Okay, Middle this body. is called as middle body. Now, why it is called as middle body? If you are going to observe the diagram of prokaryotic cell, जी की तुम्हाला आपण सगळ्यात पहिल्यांदा दाखवलेली आहे स्ट्रक्चर बघत असताना, तर इथे सेलच्या मिडल रिजन मध्ये तुम्हाला असं एक एक्सटेन्शन दिसतंय. ओके, अप्रॉक्सिमेट मिडल आपण जर लेंथ वाईज बघितलं तर अप्रॉक्सिमेट मिडलला तुम्हाला एक स्ट्रक्चर दिसतंय एक्सटेंडेड. व्हॉट इज द नेम? दिलंय का तिथे नाव? Mesosome. दिलंय की बघा इकडे. Can you please tell me this mesosome is actually the extension of which layer? Plasma membrane. डायग्राम मध्ये क्लिअर कट दिसतंय. मी Plasma झूम करतो बरं का, म्हणजे ज्यांना कोणाला असं थोडंसं विजिबिलिटीचा प्रॉब्लेम असेल तर ते लक्षात येईल. Plasma प्लाझ्मा membrane. मेम्ब्रेनचं, सो मेसोसोम इज द एक्सटेन्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. कुठे? इनसाइड द साइटोप्लाझम और आउटसाइड द सेल? Inside Inside. cytoplasm. Now, what is the definition of mesosome? Then I am going to define the mesosome as it is the intracytoplasmic extension of plasma membrane. किंवा सोपं करायचं असेल then it is the extension of plasma membrane inside cytoplasm. चालेल की नाही चालेल? Yes, sir. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं बरं काय. Well, Now this mesosome is exactly between, present between, त्याच्या एका बाजूला कोण आहे बघा, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन झाला की त्याच्या एका बाजूला कोण आहे? Cell Cell wall. wall. आहे का Lol. नाही? सर सांगतात पुन्हा एकदा. हा. म्हणजे एका बाजूला ऐका, बेसिकली मेसोसोम इज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, त्यामुळे बिटवीन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड सेल वॉल म्हणायचं काही कारणच नाहीये. बेसिकली मेसोसोम इज अ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. इट इज प्रेझेंट इन बिटवीन. त्याच्या एका बाजूला कोण प्रेझेंट आहे? सेल वॉल. Cell आणि wall. दुसऱ्या बाजूला कोण प्रेझेंट आहे? Nucleus. Cytoplasm. Nuclear DNA. Or it is the DNA. Nucleoid म्हणलंय. Nucleoid is nothing but genetic material of prokaryotic cell, and genetic material is obviously DNA. DNA. पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत ते न्यूक्लियोइड आणि ते काय आहे स्ट्रक्चर ते बघूया. For time being, you have to keep in your mind, mesosome is present in between. कोणाच्या मध्ये आहे? Cell wall and nucleoid. nucleoid. And on this particular basis, you are going to justify the function of mesosome. त्याचं फंक्शन बघा काय आहे, आणि हा पॉइंट इम्पॉर्टंट असणार आहे, तुम्हाला एमसीक्यू ला विचारला जाईल. द फंक्शन ऑफ मेसोसोम इज सी extensions of plasma membrane in cytoplasm. They are called as mesosome. And see what is the function they are involved in. Cell wall formation. Because it is associated or it is closely related, associated with the cell wall on one side. एका बाजूला cell wall आहे. At the same time, it is also involved in Chromosome replication and distribution during cell division. कारण दुसऱ्या बाजूला कोण आहे त्याच्या? Nucleus. Chromosome or nucleoid or the genetic material. कन्सेप्ट Nucleoid. कळलेली आहे का? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? काय डाऊट वाटतोय? इथे परत तुम्ही बघू शकता डायग्रामॅटिक व्ह्यू मध्ये तुम्हाला कळून जाईल. सी द मेसोसोम. इट इज सीन व्हेरी क्लिअरली दॅट दिस इज द एक्सटेन्शन ऑफ, ते कशाचं एक्सटेन्शन दिसतंय? सेल म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्या एका बाजूला कोण प्रेझेंट आहे ते पण आपल्याला क्लिअर कट दिसतं. Cell wall. सेल वॉल. म्हणजे सेल वॉल फॉर्मेशनच्या वेळेला याचा रूल असणारच आहे. ऑन दी अदर हँड इकडे आता सायटोप्लाझम मध्ये, आता इथं नसलं तरी तुम्ही समजून घ्या, मी वरच्या डायग्राम मध्ये दाखवलंय. ऍट दिस पर्टिक्युलर रिजन इथे कोण असोसिएटेड असणार आहे? Nucleus. And therefore, the mediator which is involved in formation of cell wall as well as replication of chromosome or DNA, that structure in prokaryotic cell, that is called as, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Mesosome. कळलंय सगळ्यांना? Yes, sir. काय डाऊट वाटतोय का बाबा? No, sir. काही डाऊट असायचं कारण नाही. अगदी सोपी कन्सेप्ट आहे. फंक्शन लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे. ऑल ऑफ यू. इफ देयर इज एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. बघा, विचारू शकता. कळलंय ना की? Yes. Very good. So mesosome, mesos plus soma, middle bodies are present. These are the extensions of extensions of plasma membrane inside the cytoplasm. The first part we have discussed. Now the second part, second basic component which is present commonly in the prokaryotic cell, and that is called as, what is the name? Ribosome. Ribosome. राइबोसोम. या राइबोसोम मध्ये जे झोम आहे त्याचं मीनिंग काय असणार आहे? Body. हा, Body. this soul Body. or zome आपण जे काही म्हणतो, that is originated from soma. Soma means body.
And here Body. ribo, Body. त्याचं meaning काय असणार आहे? राइबो बॉडी. Hmm. This ribo, आता हे important आहे, हेच समजून घ्यायचं आहे तुम्हाला. Ribo is actually related with RNA. RNA. which RNA is present in ribosome? RRNA. RNA. RNA. Carl-Lewis Autosomal classification RNA. system आठवून बघा. Yes, rRNA is there and rRNA containing what? Body. This is The body which is made up of rRNA, that is called as ribosome. सोपं आहे की नाही? Yes, sir. yes, एवढ्या yes. फालतू पॉइंट वरती नीट तुम्हाला क्वेश्चन विचारते, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तर आम्ही पटकन आन्सर देणार, इट इज मेड अप ऑफ. RNA. RNA plus proteins. संपलं. हं? किती इझी आहे बघा. आता जरा एक क्वेश्चन नीट आहे का जो की नीटला विचारला जातो. Which cell organelle is considered as most primitive or most simplest organelle? What is the answer? Ribosome. Ribosome. का त्याला म्हणायचं तसं? It is Because present it in is both present in eukaryotic both. and eukaryotic cells. दोन्ही मध्ये प्रेझेंट आहे. बरं आता एक सोपा क्वेश्चन विचारतो, ट्राय टू आन्सर. You have studied, you have already you are aware of that eukaryotic cell consists of complex organelles. Yes or no? Yes. आणि मी कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनली शिकवताना त्या कशा असतात म्हणून सांगितलं होतं? Membrane bound. Membrane bound. मेम्ब्रेन बाउंड. Membrane आता bound. जरा फोकस करून बघितलं तर तुमच्या अगदी क्लिअर कट लक्षात येईल. राइबोसोम इज कन्सिडर्ड एज प्रिमिटिव्ह अँड सिम्पलेस्ट. नो डाउट इट इज प्रेझेंट इन प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, बट ऍट द सेम टाइम दीज ऑर्गॅनलीज आर Membraneless. Membraneless. हा क्वेश्चन नीटचा हॉट क्वेश्चन आहे. नीट तुम्हाला विचारते, which out of following is a membraneless organelle, or just count the number or correlate the organelle with respect to their membranes. जर तुम्ही न्यूक्लियस बघितला तर त्याला 2 मेम्ब्रेन असतात. As far as chloroplast and mitochondria they are concerned, they are also having 2 membranes. या टॉपिक मध्ये तुम्ही सगळं डिटेल बघणार आहात. लाइसोझोम्स, वॅक्युओल, प्रत्येकाला एक एक मेम्ब्रेन असते. अँड द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गॅनली इज, तो कुठला आहे? Ribosome. आणि मग तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन प्रेझेंट इन राइबोसोम. ऑप्शन मध्ये असतं 1, 2, 3, 0. व्हॉट इज द आन्सर? 0. Zero. कसंही विचारतील Zero. मोडतोड करून. Zero. तुमच्या क्वेश्चन बँक मध्ये बघा ढीगभर क्वेश्चन दिलेली असतील, आज मिळून जाईल तुम्हाला, त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल. मेम्ब्रेनलेस ऑर्गॅनली, simplest organelle because it is membraneless, and that organelle was first time reported by a well-known person, scientist whose name is George Palade. काय नाव आहे? George Palade. And therefore this organelle is popularly called as, त्याला काय म्हटलं Palade जातं? particle. Palade particles. हे तुम्हाला एनसीईआरटी बुक मध्ये असो नसो, थेरी तुमच्या स्टेट बोर्डच्या असो नसो, दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर नीट. क्वेश्चन कसा विचारला जाईल बघा. विच सेल्युलर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज पॅलेट पार्टिकल्स? व्हॉट इज द आन्सर? Ribosome. Ribosome. Ribosomes, they are called as palate particles. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now these ribosomes, what is the composition? We have already discussed, as the name itself indicating that it is made up of rRNA and proteins. These are two basic components of ribosome. Now listen carefully. Prokaryotic ribosome, or the ribosome which is present in the bacterial cell, that is of 70S. which type? 70S type. 70. What is the S type. 70S type? That 70S, this S is actually the unit. मी माझ्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये पण हे एक्सप्लेन केलं. That is called a Swedberg unit. And one Swedberg, एक Swedberg unit means it is the sedimentation coefficient. That is the time required for settling down. Sedimentation. Yes, sir. What is the time? What is the time duration? 1 into 10 raised to minus 13 second. हा क्वेश्चन नीटला हायली इम्पॉर्टंट आहे. 1 Swedberg is equal to, or 1 Swedberg unit is equal to 1 into 10 raised to minus 13 second. It means you can correlate that Swedberg unit is nothing but, what is that? Sedimentation coefficient. Simple. It is a sedimentation coefficient. Sedimentation, the process of settling down. जर तुम्ही सेंट्रिफ्युगेशन केलं आणि त्या सेंट्रिफ्युगेशन तुम्ही राइबोसोमचं करत आहात, then what is the time requirement to settle down the particular particle? That is called as Swedberg in case of ribosomes. Now when, listen carefully, point is very important. Ribosomes, or 70S type of ribosome, it is having 2 subunits. What are the names of subunits?
50s and 50s and 30s. 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 आता याची बेरीज करत बसायची नाहीये बिकॉज दॅट इज नॉट द ऍडिशन वेन दीज सब युनिट्स आर Yes. प्रेझेंट सेपरेटली. बेसिकली इथे तुम्हाला दिलेलंच आहे. इथे तुमच्या नोट्स मध्ये जर फोकस केला तर तुम्हाला कळेल. दिस सब युनिट्स आर नॉट ऑलवेज अटॅच्ड विथ इच अदर. बेसिकली दे आर Separate. Separately. आणि हे सेपरेट सब युनिट वेन दे आर गोइंग टू सेटल at the time of centrifugation, they require different times. For the large subunit, it requires 50s, 50 Swedbergs. So it is called as 50s. And the smaller one, it is having a 30s status. So there are two subunits, 50s and 30s. Okay. Collectively, जेव्हा दोन्ही subunits, they are coming in contact with, listen carefully, these subunits are only coming in contact with at the time of Protein formation. Synthesis. and when they collectively are going to settle down, they will require more time. And how much more time they require? तर ते तिथं दिलेलं आहे. They are 70s. going to require 70 Swedberg. So त्याला आपण म्हणतो की 70s time. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here Swedberg is nothing but or it is completely related with the sedimentation coefficient. जो की आपण इथे सांगितलं. इथपर्यंत कोणाला काही डाऊट नाही का बाबा? No, sir. No, sir. असं काही असेल तर तुम्ही अगदी बिनधास्त विचारू शकता. So it is related with the sedimentation coefficient. Enough. Okay. Now listen carefully. The subunits are basically separate, but they are coming in contact with each other only at the time of protein synthesis. फक्त protein synthesis च्या वेळीच ते. आता जर मला diagrammatic representation काढायचं असेल तर मी असं म्हणणार this is the smaller subunit and this one is the larger subunit. असा रायबोसोम दिसायला पाहिजे. Like a punching dog. पण जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर तुम्हाला तसं कुठं दिसतंय का बघा. सी द डायग्राम ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल. असं कुठे दिसतंय? स्मॉल सब युनिट, लार्ज सब युनिट, काहीच नाहीये. त्यापेक्षा No. रायबोसोम कसा दाखवलाय? Gold, It is gold. only shown in the form of particle. And what is that particle? These are the separately present subunits. Only at the time of protein synthesis they are going to come in contact. कळलंय का? Yes, sir. Yes, मग एका sir. वर्षीच्या नीटच्या परीक्षेला आलेला क्वेश्चन बघा. द प्रोटीन फॅक्टरीज ऑफ सेल टू बी इफेक्टिव्ह दे रिक्वायर. प्रोटीन फॅक्टरीला इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर त्याला काय पाहिजे? दिस क्वेश्चन इज हायली व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इथे तुम्हाला दिलंय दे आर कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर ओनली बाय मीन्स ऑफ विथ द हेल्प ऑफ Magnesium 2 positive. मॅग्नेशियम आयन्स Mg+2 ची त्याला मदत पाहिजे. मग आता ह्याला मी ट्विस्ट केला बिकॉज रायबोसोम्स बेसिकली दे आर इन्वॉल्ड इन विच ऍक्टिव्हिटी विच प्रोसेस they are involved in Protein formation of synthesis. protein synthesis and therefore they are popularly called as Protein Protein factories. Protein factories of आता नीटची स्टाईल बघा. नीट क्वेश्चन कसा विचारते? नीटने क्वेश्चन असा विचारलाय टू मेक द प्रोटीन फॅक्टरीज एफिशियंट इफेक्टिव्ह डॅश डॅश इज रिक्वायर्ड. काय रिक्वायर्ड आहे? तर त्याला जर इफेक्टिव्ह करायचं असेल तर कॉन्टॅक्ट मध्ये आणावं लागेल. Mg+2. येस. आणि कॉन्टॅक्ट मध्ये आणण्यासाठी काय पाहिजे? Magnesium 2 positive. Magnesium. मॅग्नेशियम आयन्स आर रिक्वायर्ड. अंडरस्टूड ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मग आता इथे बरेच क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. विच ऑर्गॅनली इज कॉल्ड ॲज अ पेलेड पार्टिकल? Ribosome, which is called as Ribosome. protein factories of cell. Again, Ribosome. ribosome, which organelle is present in the form of 70s and 80s. Again, ribosome. Many questions can be asked. कळलंय का सगळं? Yes, Yes, sir. आता थिअरी साठी बघाल तर तुम्हाला एवढी इन्फॉर्मेशन गरजेची आहे. पुढे जाऊन जर तुम्हाला नीट साठी थोडं प्रिपरेशन करायचं आहे डिटेल मध्ये तर आपल्याला अजून थोडंसं डिटेल मध्ये एंटर करावं लागेल. फॉर दॅट पर्पज I am going to explain the prokaryotic ribosome with respect to their chemical composition. केमिकल कंपोजिशन. तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे बाबा काय आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट. तर RNA आहे आणि RNA and रायबोन्यूक्लियोप्रोटीन. protein. ribonucleoprotein. दोन्ही टाईपचे कंपोनंट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. आपल्याला काय बघायचं तर ते किती पर्सेंट मध्ये आहेत. RNA विच इज प्रेझेंट हिअर इज 60 to 65%. and at the same time the ribonucleoprotein, the protein type protein which is 35 to associated with 40%. 35 to 40%. what will be the proportion then? 2:1. H2. rRNA to RNP. What is RNP? Ribonucleoprotein. This is in proportion of 2:1. yes or no? Yes, sir. समजा जर मग नीटला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की rRNA is to protein in a 70s ribosome or bacterial ribosome,
is present in dash dash proportion, then your answer is 2:1. 55%. okay. कळलंय सगळ्यांना? Yes, sir. जरा इकडे फोकस करायचा आहे. आय एम गोइंग टू डिस्क्राइब द ऍक्च्युअल सब युनिट्स. आता मी इथे एक सब युनिट दाखवतो बघा. हा लार्जर सब युनिट आहे की स्मॉलर आहे सांगणार? Larger. दिस इज द लार्जर सब युनिट. आणि हा जो दुसरा दिसतोय तो कुठला आहे? Smaller. Smaller subunit. This one is the smaller subunit. मग इथे आपण म्हटलंय की this is the 50s, this one is the 30s. These are the subunits. Collectively that is 70. 70s. and which is called as Prokaryotic 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 ribosome. ribosome. ओके. आता जरा इकडे फोकस करायचा आहे. मी थोडंसं डिटेल मध्ये सांगणार आहे. लक्ष देऊ नये. प्रोटीनचं पर्सेंटेज तर तुम्हाला कळलं. वन मोर क्वेश्चन विच इज व्हेरी कॉमनली आस्क्ड इन दी हायर लेवल एक्झाम्स. पूर्वी हा क्वेश्चन एब्सला, जिपमरला, AFMC ला येत होता. मर्जिंग नंतर इट इज क्वाइट पॉसिबल दॅट इट कॅन बी आस्क्ड इन युअर नीट एक्झाम. How many rRNA molecules are present in 70s ribosome? Can you please observe and tell me what is the number of molecules? 65%. 3. Number सांगा. How many rRNA molecules are there? मोजा की दिसतात ना rRNA molecule? किती आहे? किती? 3. So listen carefully. 70s ribosome consists of 3 rRNA molecule and those are त्यांची नावं पण आहेत. They are having a sedimentation coefficient 5s, 23s, 16s. अजून डिटेल मध्ये विचारलं तर मी क्वेश्चन फॉर्म करणार. 50s सब युनिट ऑफ 70s राइबोसोम और प्रोकॅरियोटिक राइबोसोम is having dash dash RNA molecules. तर त्याच्यात दोन येतील. Which are those? 5s and 23s. 23s. And 30s subunit of ribosome that is 16s, having sir. only single 16s. rRNA molecule and that is 16s. 16. हे झालं थोडंसं डिटेल मध्ये. कळलंय का? Yes, sir. Yes, sir. मी मुद्दामून थोडंसं डिटेल मध्ये घेतो कारण आपल्याला सुपरफिशियल जायचं नाही आणि हे काही एवढं डिफिकल्ट नाहीये. फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू कीप इन युअर माइंड इज 70s ribosomes is having 3 rRNA molecule. Out of these 3, 2 are present in 50s molecule because that is the larger one and only one is present in 30s. In 50s, the 2 rRNA molecule which are present, they are 23s and 5s, while in 30s there is single rRNA molecule and that is 16s. कळलंय का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, टेस्ट sir. घेतली तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे विचारलं जाणार. Yes, sir. लक्षात ठेवायचं. प्रिपरेशन व्यवस्थित करायचं. कुठेही डाऊट वाटलं तर तुम्ही विचारून घ्यायला हरकत नाही. अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाऊट नाव? No, No, sir. sir. ठीक आहे. ओके. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं आहे. वन मोर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन हिअर इन द पॅराग्राफ. Sometimes in the cell, instead of one ribosome or observation of one ribosome, many ribosomes are formed in the aggregates collectively. बरं एक डाऊट आलाय माझ्याकडे तो आलाय तर मी आता लगेच डिस्कस करून टाकतो. What is the meaning of ribonucleoproteins? What is that? Now listen carefully. These are nothing but underline केले मी. These are nothing but Protein. Proteins. when proteins are associated with, Ribosome. they are called as Ribonucleoprotein. ribonucleo means ribonucleic acid RNA, the protein which is associated with RNA to form Ribosome. ribosome. That protein is called a ribonucleoprotein. Doubt solved? Yes, sir. Okay, very good. चला पुढे जाऊया. Here ribosome is involved in protein synthesis. सगळ्यांना ते माहिती आहे. And protein synthesis ची जी प्रोसेस आहे, जरा बॅकग्राऊंडला जिथे आवाज आहे तिकडे प्लीज म्यूट करा. The process of protein synthesis is actually called as central dogma of molecular biology. Yes or no? Yes, sir. Where DNA is going to convert into mRNA. mRNA. mRNA and mRNA is translated to form Proteins. Proteins. it means, can I say like that mRNA is carrying the information, mRNA is Yes, carrying sir. the information for protein synthesis. चालेल असं म्हटलं तर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आता ज्यांना डाऊट आहे की व्हॉट इज mRNA ते नीट ऐका. mRNA is a molecule produced from DNA and which is carrying the information for
Protein Ribosome. synthesis. Messenger Protein RNA. Synthesis. protein Messenger. synthesis. Protein आता बघा नीट synthesis. लक्ष देऊन. At the time of protein synthesis, two subunits of ribosome they are coming together and they are getting attached with ते कोणाला connect होतात to the single mRNA. mRNA molecule. मी ते शॉर्ट मध्ये लिहितो mRNA molecule. ठीक आहे. So they are going to connect the mRNA molecule. काल मला एक डाऊट विचारला होता एका स्टुडंटनी की what is translocation? That is a good doubt. Whether translocation is associated with protein synthesis or not. तर तेही आहे की yes, it is associated with protein synthesis. See here, Synthesis. on our mRNA, there are informations in the form of codons. त्याच्यावरती codons असतात. Codon. ट्रिपलेट असते. 3 बेसेसचा एक कोडॉन असतो. पुढे डिटेल मध्ये तुम्ही शिकणार आहात. आता इतकं काही जीवाला लावून घेऊ नका. जस्ट ऐकत चला, स्टोरी ऐकल्यासारखं. And GA. this set of 3 is actually coded with one molecule of amino acid. त्याच्यामध्ये एका amino acid ची information असते. Now listen carefully. Proteins are the polymer of protein कशाचे polymer आहेत? Amino acid. अमायनो ऍसिडचे. And therefore हा. याच्यामध्ये जेवढे सिक्वेन्सेस असतील ते प्रत्येकी एक एक अमायनो ऍसिडची इन्फॉर्मेशन कॅरी करतात, which is going to form a chain of amino acid, what we call it as protein. त्याला आपण प्रोटीन म्हणतो. आता ऐका बरं का नीट लक्ष द्या. Now this ribosome is shifting each time one codon ahead. हा इथून पुढे सरकतो, दुसऱ्या कोडॉनला रीड करतो, अजून एक अमायनो ऍसिड जोडतो, मग थोडा परत पुढे सरकतो, वन मोर अमायनो ऍसिड ऍड करतो आणि प्रोटीनची चेन फॉर्म होते. That process is called as translocation. कळलंय का? Yes, sir. डाऊट विचारणाऱ्यांना कळलंय का? Yes, sir. ओके. आता जरा नीट लक्ष देऊ नका, कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. When, listen carefully, when ribosome is completely reading the mRNA molecule from this end to this end, how many protein molecules are formed? 20. When मी अमायनो ऍसिड बद्दल विचारत नाही आहे. आय एम गोइंग टू आस्क हाऊ मेनी प्रोटीन मोलेक्युल्स आर गोइंग टू फॉर्म. वन. ऑब्विसली व्हेरी सिम्पल. जेव्हा राइबोसोम या एंड पासून या एंड पर्यंत मूव्ह होईल, ऍट दॅट टाइम ओनली वन One प्रोटीन मोलेक्युल इज फॉर्म. नाउ लिसन केअरफुली. इफ यू वॉन्ट, आता सोपी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, जरा नीट लक्ष देऊ, कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्याकडे एक झेरॉक्सचं मशीन आहे आणि त्या झेरॉक्स मशीन वरती एक कॉपी तुम्ही ठेवली आणि एकदा बटन प्रेस केलं की तुम्हाला एक कॉपी मिळते. सो इट इज लाईक वन राइबोसोम इज गोइंग टू रीड द इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ वन कॉपी ऑफ प्रोटीन, वन मोलेक्युल ऑफ प्रोटीन. बट तुम्हाला ज्यादा हव्यात त्याच्या कॉपीज, पण इथे कंडिशन मात्र ठरली आहे की वन प्रेस वन कॉपी. तुम्हाला ज्यादा पाहिजे असतील कॉपीज तर तुम्हाला मेनी प्रेस करावं लागेल की नाही? Yes, sir. yes, And in certain situation, when cell require the same protein in multiple copies, many molecules of same protein, at that time, many ribosomes are attached to the same mRNA molecule. बघा नीट लक्ष देऊ. Many ribosomes, हा जसा गठ्ठ्याने येऊन चिकटत नाहीत वन बाय वन. मी डायग्रामॅटिकली दाखवतो तुम्हाला. सो मेनी राइबोसोम्स, पहिल्यांदा हा कनेक्ट होईल, त्याच्या पाठोपाठ हा आला असेल, त्याच्या पाठोपाठ हा आला असेल. सो अल्टिमेटली दिस इज द कॉमन mRNA molecule. अजून एक आहे जो वाट बघतोय, तो हळूहळू इथे जाऊन अटॅच होईल. अँड दिस ऍग्रिगेशन ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड ॲज polyribosome. Polysomes or polysomes or polyribosomes. पॉलीरायबोसोम म्हटलं की पटकन कळतं, त्यामुळे नीट मध्ये फार आगाऊ असतात. ते तुम्हाला पॉलिसोम, दे आर गोइंग टू गिव्ह यू पॉलिसोम इन द ऑप्शन. आणि क्वेश्चन कसा विचारतात बघा, व्हॉट इज द रोल ऑफ पॉलिसोम इन द सेल? द आन्सर इज टू प्रोड्यूस द आयडेंटिकल प्रोटीन मोलेक्यूल इन मल्टिपल कॉपीज. समजलं का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That is the important point about polysome and polyribosome. Understood? Yes, sir. Yes, sir. अजून कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. बाकी या सगळ्या डिटेल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स इन जेनेटिक्स, इन बायोमोलेक्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नक्की होणार. मी इथे जस्ट शॉर्ट मध्ये सांगितलंय की व्हॉट इज द रोल ऑफ mRNA, how the ribosome is moving from one end to another end, what is the process called, and when the same protein is required in large quantity, many number, at that time एक राइबोसोम नी काम करून चालत नाही, तुम्हाला मेनी राइबोसोम्स त्याला अटॅच होतील, and that aggregation, that group is called as polysome. One more question is asked in NEET. For formation of polyribosome, multiple ribosomes are connected to common. Answer काय पाहिजे? mRNA. mRNA. ऑप्शन मध्ये mRNA. mRNA पण देतात, rRNA पण देतात, tRNA पण देतात आणि DNA पण देतात. तुम्हाला आन्सर सांगायचं आणि तुम्हाला आन्सर माहिती आहे. What is that? mRNA. mRNA. किती सोपं बघा, काहीही अवघड नाही, है की नाही? अंडरस्टूड? Yes. इज देयर एनी डाउट फर्दर?
No, sir. No. Okay, so that is all about the second important component which is present in the cytoplasm of prokaryotic cell. एक तर आपण बघितला कुठला होता तो मेसोझोम होता. मेसोझोम बद्दलच्या डिटेल्स आपण बघितल्या, तितकं फारसं काही नाही आहे, दोनच मेन फंक्शन्स त्याचे आहेत. आणि रायबोसोम वी हॅव स्टडीड इन डिटेल, इन फार मोर डिटेल. What is ribosome? Why it is called as pellet particle? Why it is called as the protein factories of cell? What is Svedberg unit? हे सगळे पॉइंट इम्पॉर्टंट आहेत and that can be easily asked in your test examination. So be prepared. सिलेबस तुम्हाला आलेला असेल, कुठपर्यंत दिलाय मला आता माहिती नाही. मे बी ऑर्गनायझेशन ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल और समथिंग असं काहीतरी दिलं असेल. त्यामुळे उद्याच्या लेक्चरला जे काही होईल तेही तुमच्या टेस्ट मध्ये असणार आहे. इन्स्पायर वाले हा, बाकीच्यांनी काही टेन्शन घेऊ नका, कारण त्यांची टेस्ट आहे वेनसडे, राईट? ट्यूसडे और वेनसडेला असेल. सांगितलं नाही. आलंय की ग्रुपला पोस्ट केलेला आहे मेसेज, नाही बघा sir. नंतर बघा तुम्हाला सापडेल, काहीतरी देतील ते, कारण कालच मी त्यांना सिलेबस दिलेला आहे, ते देतील तुम्हाला. ठीक आहे, जे काही असेल. सो वी हॅव स्टडीड राइबोसोम. In tomorrow's lecture, we are going to discuss further more details, some other components of the prokaryotic cell, and maybe in tomorrow's lecture, we are going to complete the organization of prokaryotic cell. त्यामुळे तेवढा सिलेबस तुमच्या टेस्टला असेल, ती जबाबदारी माझी. तर पेपर कसा सेट करायचा तो मी देईल. आपली मुलं पण लक्षात ठेवा, आपल्या मुलांना पण नोटीस दिली जाईल, टेस्टची डेट वगैरे सगळं सांगितलं जाईल, त्यामुळे त्यांनी टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही. कमिंग आम्हाला संडे, पूर्ण लेसनवर असेल. हा काय ते आम्हाला पूर्ण लेसनवर असेल. नाही नाही, आपण त्याला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड करू, बिकॉज दिस लेसन इज व्हेरी एक्झॉस्टिव्ह, मोठा आहे तो, त्यामुळे 2 स्प्लिटिंग असतील. टेक्स्ट बुकचा 7th का 8th चॅप्टर आहे का? 8th चॅप्टर आहे. येस, युनिट, सेल युनिट म्हणून दिलंय, सेल युनिट ऑफ लाईफ. सेल द युनिट ऑफ लाईफ. 8th चॅप्टर. तुम्ही तो साइड बाय साइड वाचायला सुरुवात करा, बाकीच्यांनी पण, आणि तिथले काही डाउट्स असतील देन यू कॅन आस्क द डाउट ऍट द टाइम ऑफ लेक्चर, और सेपरेटली यू कॅन कॉल मी और टेक्स्ट. बेटर वे व्हॉट्सअपला टाकून ठेवलं तर मी आन्सर देतो की नाही देत, जे विचारतात ते सांगते. हा देतो, त्यामुळे बाकीच्यांनी विचारायला हरकत नाही. ठीक आहे, विथ दिस वी आर गोइंग टू रॅप अप द सेशन. थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर पेशंट हिअरिंग. उद्या परत भेटू इसी समय. तो कल के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थँक यू व्हेरी मच, थँक्स अ लॉट. रेमेडियल लेक्चर, रेमेडियल लेक्चरचं शेड्यूल आलेलं आहे, आपल्या ग्रुपला टाकतो. संध्याकाळी 6:30 ते 7:30 घेणार होतो आपण. ओके सर. Okay, sir. येस, थँक यू, बाय बाय. Bye bye. Bye, sir. सर बाय.